ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਰ ਲਾ ਨੇਕ ਕਮਾਈਆਂ ਬੰਦਿਆ, ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ठीक है, ठीक है। श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गई मैं तेरी। ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लेने हर मेरी। धनासरी महला पहला। आरती एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। धूप मलयान लो पवन चरो करे, सकल बन राय फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती। अनहता शब्द वजंत पेरी, सहस तव नैन नैन है तोहे को। सहस मूरत नैन एक तोही, सहस पद बमल नैन एक पद गंध बिन। सहस तव गंध एव चलत मोही। सब में जोत जोत है सोए तिसका। सब में चानन होए। गुर साखी जो प्रगट होए। तिस भावै सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो। अन दिनो मोहे आहे प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग को। होए जाते तेरे नाम। नाम तेरो आरती मजन मुरारे। के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा। नाम तेरो केसरो ले छिटकारे। नाम तेरा अंबला नाम तेरो चंदनो। खस जपे नाम ले तुझे को चारे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला। वाहिगुरू नाम तेरो दीवा नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेल ले माहे पस
नाम तेरे की जोत लगाई, उजियारो भवन सगला रे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला, रे अठारह सगल जूठा रे। तेरो किया तुझे क्या अर्पों, नाम तेरा तू ही चवर ठुल्हारी। 10 8 8 60 चारे खाणी, यह वर्तन है सगल संसारे। कह रामदास नाम तेरो आरती, सतनाम है हर भोग तुहारे। धूप दीप कृत साज आरती, हर ने जाऊं कमलापति। मंगला हर मंगला नित, मंगल राजा राम राय को। उत्तम दियरा निर्मल बाते, तू ही निरंजन कमलापति। रामा भगत रामानंद जान, पूरन परमानंद बखान। मदन मूरत पै तार गोबिंद, भणे भज परमानंदे। सुन संध्या तेरी देव देवा कर अदपत आद, समाए सिद्ध समाद अंत नहीं पाया, लाग रहे शरणाई। ले हो आरती हो पुरख निरंजन, सतगुर पूजो पाई। ठांडा ब्रह्मा निगम विचार, अलख न लखया जाई। तत तेल नाम किया बाती, दीपक दे उजियारा। जोत लाए जगदीश जगाया, पूजय पूजनहारा। पंचे शब्द अनाहत बाजे, संगे सारंग पानी। वीर दास तेरी आरती किनी, निरंकार निर्वाणी। गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता। जो जन तुमरी भक्त करन ते तिनके का स्वारता, दाल सीधा मांगो घियो हमरा खुशी करे नित जियो। पनिया साधन नीका अनाज मंगो सत सीका, भैंस मंगो लावेरी एक ताजन तुरी चंगेरी। घर की गीहन चंगी जन तन्ना लेवै मंगी, गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता। के भक्त न कीजै यह माला अपनी लीजै, मांगो संतन रे नाम नहीं किसी का देना। माधो कैसे बने तुम संगे अपना देवता ले मंगे, सिर मांगो चूना पाओ के ओ संग दूना। अचर मांगो दाले मोको दोनों वक्त जी वाले, खाट मंगो चौपाए सिरा ना व्रत लाए। ऊपर को मांगो खींदा तेरी भक्त करे जन थींदा, मैं नाही कीता लभो एक नाम तेरा मैं फब्बो। कहत कबीर मन मान्या तो हर जान्या, माधो कैसी बने तुम संगे संगे आपना, देवता लेवो मंगे
ਮੰਗੇ ਮੰਗੇ ਸਵਈਆ। याते प्रसन्न पए हैं महामुन, देवन के तप में सुख ਪਾਵੇ जग करे एक बेद रर पव, ताप हर मिल तने ਲਾਵੇ ਝਾਲਰ ਤਾਲ ਮਿਰਦੰਗ ਉਪੰਗ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਸੁਰ ਸਾਜ ਮਿਲਾਵੇ ਕਿੰਨਰ ਗੰਧਰਵ ਗਾਨ ਕਰੇ ਗਨ, ਜਾਛੇ ਪੱਛਰ ਨਿਰਤ ਦੇਖਾਵੇ ਸੰਕਨ ਕੀ ਧੁਨ ਕੰਟਨ ਕੀ ਕਰ, ਭੂਲਨ ਕੀ ਬਰਖਾ ਬਰਖਾਵੇ ਆਰਤੀ ਕੋਟ करे ਸੁਰ ਸੁੰਦਰ, ਵੇਖ ਪੁਰੰਦਰ ਕੈ ਬਲ ਜਾਵੇ ਦਾਨਤ ਦਛਣ ਦੇ ਕੇ ਪਰਦਛਣ, ਹਾਲ ਮੈਂ ਕੰਕਨ ਅਛਤ ਲਾਵੇ ਹੋਤ ਕੁਲਾਹਲ ਦੇਵਪੁਰੀ ਮਿਲ, ਦੇਵਨ ਕੇ ਕੁਲ ਮੰਗਲ ਗਾਵੇ ਹੋਤ ਕੁਲਾਹਲ ਦੇਵਪੁਰੀ ਮਿਲ, ਦੇਵਨ ਕੇ ਕੁਲ ਮੰਗਲ ਗਾਵੇ हे राव हे सस हे करुणा निध, तेरे अब बिनती सुन लीजै और न मांगत हो तुम ते कछ, चित में सोई कीजै शस्त्रण स्यो अत हिरण पीतर, जूझ मरो तो साच पति, संत सहाय सदा जग माए, कृपा कर श्याम एह बर दीजै, कृपा कर श्याम एह बर दीजै, पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तर नहीं, आने राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कह मत एक न माने सिमृत शास्त्र वेद सब बो, वेद कहे हम एक न जानो श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहो सब तोहे बखाने श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहो सब तोहे बखान्यो। सगल द्वार को छाड़ का गयो तुहारो द्वार, आएंगे के लाज अस गोविंद दास तुहार ऐसे चढ़ प्रताप ते देवन बड़ियो प्रताप, तीन लोक जय जय करे हरे नाम सद जाप चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते, श्यंभव शुभं सर्वदा सर्व, दुखालं परणासी दयालं स्वरूपे, सदा अंग संगे अभंगं विभूते दुखालं परणासी दयालं स्वरूपे, सदा अंग संगे अभंगं विभूते, डिठे सबे था नहीं तुद जेया, ठे सबे था नहीं तुद जेहा तुह पुरख विदाते ता तू सोहया, तो पुरख विदाते ता तू सोहया वसदी सगन अपा अनूप रामदासपुर, हसदे सगन अपार अनूप रामदासपुर, हर हाँ नानक कसमल जाए नाय रामदास सत, हर हाँ नानक कसमल जाए नाय रामदास सर। सुर करी मारा प्रश्न सुर करी वाहे गुरु वाहे गुरु
ਮਨ ਮੈਂ ਚਿਤਵੋਂ ਚਿਤਵਨੀ ਉਦਮ ਕਰੋ ਉਠ ਨੀਤ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਕਾਇਆ ਹਰੋ ਹਰ ਦੇਹੋ ਨਾਨਕ ਕੇ ਮੀਤ। ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਖਤ ਦੀਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਖਤ ਦੀਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਖਤ ਦੀਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਖਤ ਦੀਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਖਤ ਦੀਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। प्रथम नानक चंद जगत पयो आनंद, प्रथम नानक चंद जगत पयो आनंद, तारण मनुख जन कियो परगा। प्रथम नानक चंद जगत पयो आनंद, प्रथम नानक चंद जगत पयो आनंद, तारण मनुख जन कियो परगा। गुरु रामदास, गुरु रामदास, गुरु रामदास, गुरु रामदास। राज जोग तख्त दीन गुरु रामदास, राज जोग तख्त दीन गुरु रामदास, राज जोग तख्त दीन गुरु रामदास, गुरु रामदास, गुरु रामदास, गुरु रामदास, गुरु रामदास। गुरंगद दियो निदान अकथ कथा ज्ञान, गुर अंगद दियो निदान अकथ कथा ज्ञान, पंचभूत बस किने जमत ना तरा। गुरंगद दियो निदान अकथ कथा ज्ञान, गुर अंगद दियो निदान अकथ कथा ज्ञान, पंचभूत बस किन जगत ना तरा।
पंचपूत बास कीने जमत ना तरास। गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास। राज जोग तख्त दियन गुरु रामदास। राज जोग तख्त दियन गुरु रामदास। राज जोग तख्त दियन गुरु रामदास। गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास। अमर गुरु श्री सत कल जुग रखी पत। गुरु अमर गुरु श्री सत गुरु अमर गुरु श्री सत कल जुग राखी पत। गुरु अमर गुरु श्री सत कल जुग राखी पत। अगन देखत गोचरन अमर गुरु श्री सत कल जुग राखी पत। अगन देखत गत चरण कमल जा। अगन देखत गत चरण कमल जास। गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास। राज जोग तख्त दियन गुरु रामदास। राज जोग तख्त दियन गुरु रामदास। राज जोग तख्त दियन गुरु रामदास। गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास। सब विद मान्य मन तब ही भयो प्रसन्न। सब विद मान्य मन तब ही भयो प्रसन्न। राज जोग तख्त दियन गुरु रामदास। सब विद मान मन तब ही भयो प्रसन्न। सब विद मान मन तब ही भयो प्रसन्न। राज जोग तख्त दियन गुरु रामदास। राज जोग तख्त दियन गुरु रामदास। गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास। राज जोग तख्त दियन गुरु रामदास। राज जोग तख्त दियन गुरु रामदास। राज जोग तख्त दियन गुरु रामदास। गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास। रामदास गुरु रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हथ धरियो।
ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ, ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ, ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ, ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ। ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। 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 ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ, ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ। ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਦੇਖ ਚਰਨ ਅਗਨ ਹਰਿਓ। ਜਿਸ ਦੇਖ ਚਰਨ ਅਗਨ ਹਰਿਓ। ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ, ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ। ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ, ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ। ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਸਮਰਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। निस्बासुर एक निस्बासुर एक समान त्यां। निस्बासुर एक समान त्यां। सो नाम सुने सुत पान डरियो। निस्बासुर एक समान त्यां। सो नाम सुने सुत पान डरियो। सो नाम सुने सुत पान डरियो। समरथ गुरु सिर हथ धरियो। समरथ गुरु सिर हथ धरियो। रामदास गुरु रामदास गुरु
रामदास गुरु रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हाथ धरियो समरथ गुरु सिर हाथ धरियो। पंग दास सुआस जगत गुरु की पंग दास सुआस जगत गुरु की पारस पेट परस करियो। पन दास सुआस जगत गुरु की पारस भेंट परस करियो। पारस भेंट परस करियो। पारस भेंट परस करियो। समरथ गुरु सिर हाथ धरियो। समरथ गुरु सिर हाथ धरियो। रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु हर सत कियो राम गुरु सिर हाथ धरियो। समरथ गुरु सिर हाथ धरियो। श्री रामदास तारण तरण। श्री रामदास तारण तरण। श्री रामदास तारण तरण। श्री रामदास तारण तरण। सतगुर गुर से अलख गत जाकी। सतगुर गुर से अलख गत जाकी। श्री रामदास तारण तरण। श्री रामदास तारण तरण। श्री रामदास तारण तरण। श्री रामदास तारण तरण। संसार अगम सागर तुलहा हरना। गुरु मुख पाया। जग जन्म मरण भगा ए आई। ही परती
ਇਹ ਆਈ ਹੀ ਹੈ ਪਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਤਾਰਨ ਤਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਤਾਰਨ ਤਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਤਾਰਨ ਤਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਤਾਰਨ ਤਾਰਨ। प्रतीत ही है आई जिन जन के तिनको पदवी उच्च पाई तज माया मोह लोभ और लालच काम क्रोध की वृथा गई अवलोक्या बरम परम सब छुट क्या दिव्य दृष्ट कारण करण सतगुर गुर से अलख गात जाकी सतगुर गुर से अलख गात जाकी श्री राम दास तारण तरण 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 वाहे गुरु। इतनी हाजरी प्रवान करना जी भुल चुक दी खिमा। आओ सरवण करिए लड़ीवार गुरु इतिहास की कथा सत्कारयोग ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਨਿਕੰਦਨ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੇ ਧਿਆਵੋ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਿਗਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਬਹੋਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਵਿਸਾਲਾ ਤਰਨ ਤਰਾ ਪਰੇ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ
ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਕਹਾਂ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਛ ਹਮਾਰੀ। ਬਰਨ ਸਕੇ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਤਿਹਾਰੀ। ਹਮ ਨਾ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ। ਆਪ ਲਿਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਹਮ ਨਾ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ। ਆਪ ਲਿਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ। ਨੌਰੰਗ ਕੀ ਬੇਗਮ ਹੋਤੀ ਗਰਭਵਤੀ ਨਵਮਾਸ। ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸੂਤਨ ਕੇ ਤਬੈ ਅਟਕ ਰਹੀ ਦੁਖ ਰਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਘੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਲੇਖੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੋਧਾ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਆਰਤੀ ਆਰਤੇ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਜਮਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਨੌਰੰਗ ਕੀ ਬੇਗਮ ਹੋਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਗਮ ਸੀ। ਗਰਭਵਤੀ ਨਵਮਾਸ। 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸੂਤਨ ਕੇ ਤਬੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸੂਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਅਟਕ ਰਹੀ ਦੁਖ ਰਾਸ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੀ ਹੈ। ਚੌਪਈ। ਜਤਨ ਅਨੇਕ ਕਰਤ ਬਹੁ ਸਿਆਨੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟੋਨਾ ਟਾਮਨ ਕੌਣ ਬਖਾਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਟੂਣੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਟਾਮਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਕਲਮਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਨ ਹਜ਼ਾਰੋ ਕਿਆ ਉਪਚਾਰੂ। ਬੜੇ ਉਪਚਾਰ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੈਫੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਫੂਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਹੂ ਤੇ ਨਹਿ ਕਾਰਜ ਸਾਰੂ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਬੇਗਮ ਨੂੰ। ਬੇਗਮ ਕਸ਼ਟ ਪਾਏ ਅਤ ਰਹੀ। ਬੇਗਮ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕਸ਼ਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਨ ਬਹੁ ਬੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੋ ਕਹੀ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਨਕ ਸਿਆਣੇ ਪੁਨਹ ਬੁਲਾਏ। ਕਿ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਣਦੀ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਰੂਪ, ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਸਭ ਗਵਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਂ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਹਕੀਮ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਵੈਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਉਪਚਾਰ ਥਕੇ ਸਮੁਦਾਏ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਉਪਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕੀਤੇ, ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਧਾਏ ਅਨੇਕ ਨਗਰ ਤੇ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨੇਕਾਂ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਈਆਂ ਬੁਲਾਈਆਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਦਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਵਾਸਤੇ।
ਸਿਆਣੀਆਂ ਦਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਔੜ ਪੌੜ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਬੇਗਮ ਨੂੰ, ਤਉ ਪ੍ਰਸੂਤ ਨ ਕਿਸ ਤੇ ਭਈ। ਪਰ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਗਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਬੱਚਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਮਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚਾ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੀੜਾ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਹਿ ਤੇ ਅਸਹਿ ਹੈ। ਬੇਗਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨਕ ਰੀਤ ਕੇ ਕਰਤ ਇਲਾਜ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੜੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਚ ਪਚ ਹਾਰੇ ਵੈਦ ਸਮਾਜ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਸਭਾ ਬਿਖੈ ਜਬ ਗੁਰ ਸੁਤ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਸਾਦਰ ਬੋਲਤ ਸ਼ਾਹ ਬਿਠਾਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਬੇਗਮ ਕੈ ਪ੍ਰਸੂਤ ਹੋਏ ਨਾਹੀ। ਔਰ ਬੇਗਮ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੱਚਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਖੋ ਇਲਾਜ ਕਰਹੁ ਅਬ ਤਾਹੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਜੀ ਜੈਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਤੁਮ ਸਮ ਪੁਰਖਨ ਪਾਸ ਹਵੰਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਬੱਚਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਖਦ ਕਿਦੋ ਜੰਤਰ ਕੈ ਮੰਤ। ਕੋਈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ, ਮਾਂ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਵੈਦਾਂ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਥੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਸ਼ਟ ਛਡਾਵਹ ਬੇਗਮ ਕੇਰਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਓ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੇਗਮ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸੂਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ, ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਹੁ ਕਲਾਮ ਤੇ ਸੁਖ ਨਹਿ ਹੇਰਾ। ਬੜੀਆਂ ਕਲਾਮਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਬੜੇ ਮੈਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਦਵਾ ਦਾਰੂ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੇਗਮ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਕਲ ਸਿਆਣੇ ਰਹਿ ਪਚਹਾਰੀ। ਜਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸ ਕੋ ਸਫਲ ਨ ਕੋ ਉਪਚਾਰੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬੇਗਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕੰਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਨ ਸਤ ਗੁਰ ਕੇ ਨੰਦਨ ਕਹੈ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਬੱਚਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਹਮਰੇ ਤੋ ਇੱਕ ਜਪ ਜੀ ਅਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਹਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਰੂਹ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿੰਨ ਬੈਤਾਲ
ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਰੋਗ ਸੋਗ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ, ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਇਲਮ, ਕੋਈ ਵਿੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਹਾਮੰਤਰ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ। ਸਗਲੇ ਕਸ਼ਟਨ ਕਹ ਨਿਰਵਾਰਤ, ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ। ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਆਦਿਕ ਸਭ ਹਾਰਤ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹਨ, ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾਚ, ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਜੂਨਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਭੋਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿੰਨ ਬੈਤਾਲ ਭੂਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਮਾੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੜਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਆਗੇ ਅਟਕਤ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਟਕਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਮੰਤਰ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨੇਮ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਅਤਬਲ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੇ ਮਾਹੀ, ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਲੀ ਮੰਤਰ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਖ ਕਾਟਤ ਅਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਭਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾਂ ਕੈ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਤੇਨਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਊਜਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਗ ਕੇ ਬਿਗਨ ਅਗਨ ਕਹ ਚੂਰਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਿਗਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ। ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸਭ ਦੁਖ ਨਾਸਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਖੋਏ ਪਾਪ ਭਏ ਸਭ ਪਾਵਨ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਘਰ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇਂ ਕੈ ਰੰਗ। ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਦਾ ਫਲ ਹੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੀਜ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ ਤੇ ਫਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਬ ਕਲ ਜੁਗ ਕੇ ਸਮੇਂ ਮਝਾਰ, ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਚੌਹਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾ ਲਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੰਤਰ ਮਹਾਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਦੁੱਖਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ, ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਮੰਤਰ
ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੀ ਸਮਨਹ ਅਪਰ ਉਦਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਉਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਜਲ ਅਬ ਤੁਰਤ ਮੰਗਾਵਹ। ਜੇ ਬਈ ਬੇਗਮ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਾਓ ਜਲ ਦਾ ਗੜਵਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮੰਗਾਓ, ਸੁੱਚਾ ਜਲ ਖੂਹ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ ਮੰਗਾਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਮ ਪਠਦਾ ਹੈ ਤਹਾ ਪੁਚਾਵਹ। ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਜਲ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿਆ ਜੇ। ਬੇਗਮ ਜਦੋਂ ਜਲ ਛਕੇਗੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੀੜਾ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਤ ਛਿਨ ਤਿਹ ਪ੍ਰਸੂਤ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਬੇਗਮ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਦੁਖ ਸਕਲ ਬਿਲਾਏ। ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੁੱਖ ਕਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਨਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੀਰ ਮੰਗਾਵਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੜਵਾ ਜਲ ਦਾ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਹੈ ਗੁਰਸਤ ਕੇ ਤਹ ਨਿਕਟ ਰਖਾਵਾ। ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਜਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਪਾਠ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਠ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਮਨ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਠ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਨ ਜਲ ਅੰਤਰ ਕੋ ਪਠ ਦੀਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਲ ਦਾ ਗੜਵਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਗਮ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਗਮ ਕੇ ਮੁਖ ਮੈਂ ਜਬ ਪਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵਾਲਾ ਜਲ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂ ਜਲ, ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਸੂਤ ਭਇਓ ਸੁਤ ਆਇਓ। ਇੱਧਰ ਘੁੱਟ ਭਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਤੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਇੰਨਾ ਅਸਰਦਾਇਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਿਆ ਤੇ ਬੇਗਮ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਭਈ ਸ਼ਾਂਤ ਸਭ ਅੰਤਹਿਪੁਰ ਮੈਂ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਗਮ ਬੜੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਦੀ ਪੀੜਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਦਾ ਤਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤਪੱਸਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਪੀੜਾ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਗਿੱਲੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਪ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਗਮ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਪੀੜਾ ਦੁੱਖ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਜੀ ਵਧਾਈ ਨੌ ਰੰਗ ਘਰ ਮੈਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵਧਾਈਆਂ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਖਿਓ ਨਾਮ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ। ਔਰੰਗੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਦੋਂ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਬੇਗਮ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋ ਕਰਿਓ ਉਸ਼ਾਹੋ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਬ ਸਤ ਗੁਰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 300 ਮਿਲਿਓ ਰਹਿਓ ਕਰ ਚਾਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਪੁਸ਼ਕਰ ਦੇ ਵਿਖੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਔਰੰਗਾ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾ ਮਿਲੇ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਸਨ।
ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦਵਾ ਦੇਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਜੂ ਦੀ ਸਰਾਏ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆਗਰੇ ਤੋਂ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਜਾਜੂ, ਉੱਥੇ ਜਾਜੂ ਦੀ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ 15-16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਧਰ ਦਾ ਹੀ ਸਿੰਘ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ, ਇਤਨਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਉਹ ਆਗਰੇ ਤੋਂ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਹੇਠ 300 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਹਿਰੇ ਦੁਆਰਾ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਗਰੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਉਹੀ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਪਜੀ ਪਠੇ ਜਨਮ ਜਿਸ ਹੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਕਰਕੇ, ਜਲ ਛਕਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਮਿਲਿਓ ਸਾਥ ਗੁਰ ਸੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਪੁੱਤਰ ਵਿਸਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਸੀ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਖੋਪੜੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਮਾਰਿਓ ਸਤ ਗੁਰ ਸਰਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ, 2 ਤੀਰ ਮਾਰੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਖੋਪੜੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਤਸ਼ਾਹਤ ਅਰ ਸਕਲ ਸਮਾਜਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਜੋ ਸਮਾਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੋ ਬਖਸ਼ਿਓ ਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਜੂ ਦੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਪਜੀ ਹੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕੇਰ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਿਚਾਓ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਨ ਤਕੀ ਸਤ ਗੁਰ ਕੀ ਫੇਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਫਿਰ ਤੱਕਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਰਹੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਦੀਆ ਭੇਜ, ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਜੋਗ, ਉਧਰੈ ਮਾਹੇ ਆਏ ਕੀਆ ਨਿਵਾਸ, ਮਾਤਾ ਕੈ ਮਨ ਬਹੁਤ ਵਿਗਾਸ, ਜੰਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਭ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਕਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਪਾਠ ਮਾਂ ਕਰਦੀ ਰਵੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲਵੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਦੇਵੇ। ਬਾਟੇ ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਲੋਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਜਾਂ ਖੰਡਾ ਜੇ ਭੁਜੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੰਡਾ, ਜੇ ਭੁਜੰਗਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ। ਇਹ ਰੀਤੀ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਪੁਰਾਤਨ। ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਖੰਡਾ ਫੇਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾਸੇ ਪਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛਕਾਵੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਮੋਨੇ ਘੋਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ, ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਪੰਥ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਦੇਣਾ, ਚੰਗੀ ਰੂਹ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਗੀ ਰੂਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਭੇਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਵੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਗਤ ਸੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤਪ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸਰ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜਪ ਤਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਜਾਲੀ ਛਕਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇਗੀ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਸੁਣੀ ਬਾਤ ਬੇਗਮ ਨੇ ਸਾਰੀ, ਬੇਗਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਬਹੁਤਨ ਪਠ ਕੈ ਬਿਨੈ ਉਚਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਭੇਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਭੇਜਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੇਜਿਆ, ਮੇਰੇ ਜਾਨ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਤ ਕੋ ਮਾਨਤ ਰਹੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾ ਉਹ ਬੇਗਮ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬੇਗਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਪੂਰੇ ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਗਮ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕ ਮਹਿਮਾ ਅਧਿਕ ਸਬਨ ਤੇ ਲਹੀ। ਔਰ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬੜੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਚਾਹਣ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਸ ਬੇਗਮ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਕੇਤਕ ਦਿਵਸ ਇਮ ਬਹੁਰ ਬਿਤਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਬੀਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭਾ ਬਿਖੈ ਚਲ ਆਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਨੌਰੰਗ ਸ਼ਾਹ ਹਰਕ ਉਰ ਹੋਵਾ। ਔਰੰਗਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਮਲਿਆਨ ਕੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਹ ਜੋਵਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੋ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਵੇਖਣੇ ਹਨ। ਉਜਬਕ ਕੇ ਸੁਬਲਾਇਤ ਕੇਰਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਸਲ ਹੈ ਉਜਬਕ। ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ, 7-7 ਫੁੱਟੇ 7.5 ਫੁੱਟੇ ਕੱਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੋਡੇ ਵੀ ਊਂਠਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਬਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦ ਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਰੇ ਭਰਵੇਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਬਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਜਬਕ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ, ਖਾਏ ਬਹੁਤ ਅਰ ਔਜ ਕਨੇਰਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੱਕਰਾ ਬੱਕਰਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੱਖਣ ਦਾ ਕਿਲੋ ਕਿਲੋ ਨਾਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਲੋ ਕਿਲੋ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਦਾਈ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਖੁਰਾਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹਿਮਤ ਕਛ ਕਰ ਬੇ ਵਿਵਹਾਰੂ। ਨਹਿਮਤ ਕਛ ਕਰ ਬੇ ਵਿਵਹਾਰੂ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ, ਇਹੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ। ਰਹਿ ਸਪਤ ਬਹੁ ਆਏ ਅਹਾਰੂ। ਅਤੇ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੀਟ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਕਰਾ ਪੂਰਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੱਖਣ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਕਿਲੋ ਕਿਲੋ ਮੱਖਣ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟੋਕਰਾ ਟੋਕਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖਾਣ ਦਾ ਅਤੇ ਸੌਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਜਬ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿਹ ਸਾਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਿਕਟ ਹਕਾਰਹਿ ਦਿੱਲੀ ਨਾਥ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਆ ਵੀ ਮੱਲਾ ਅੱਜ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਿਸ ਕੋ ਦੇਖਤ ਬਾਕ ਬਖਾਨਾ। ਅੱਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਵਰਗਾ ਸੀਗਾ,
7.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੱਦ, ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੁੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਤੇ ਝੂਮਦਾ ਆਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸੁਨਹੁ ਗੁਰੂ ਸਤ ਇਹ ਬਲਵਾਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਸਲ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੌੜਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਟੀਮਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਾਲਦੇ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਮੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ, ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ, ਗੁਣੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹਿਨ ਬਲਾਇਤ ਇਸ ਮਹ ਐਸੋ। ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਹਿ ਜੁਧ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਹੋ ਜੈਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਾਈ, ਇਹ ਜਿੱਤਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ, ਇਹ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਕੇ ਆਗੇ ਅਰਹ ਨ ਕੋਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤਗੜਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਅੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੇਖਤ ਹੀ ਤਰਾਸ ਉਰ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਐਡਾ ਜਵਾਨ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਪਹਾੜ ਵਰਗਾ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ। ਆਸਨਰ ਤਨ ਦੀਰਘ ਬਲਵਾਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵਾਲਾ, ਐਡੇ ਭਾਰੀ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ, ਐਡਾ ਬਲੀ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਤੁਮਨੇ ਪੀ ਦੇਖਿਓ ਕਿਸ ਥਾਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਪਹਿਲਵਾਨ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੜੀ ਸੇਖੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੇਖਿਆ? ਆਹ ਦੇਖੋ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਾਂ ਐਡਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਬਚ ਭਾਖਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਹਮਨੇ ਇੱਕ ਚਮਾਰ ਅਸ ਰਾਖਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਚਮਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਤ ਨ ਤਿਆਗੈ ਕਾਹੂ। ਉਹ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਰੈ ਗਿਰਾਵੈ ਬਹੁ ਬਲ ਜਾਹੂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਚਮਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਜਾਤੀ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਖੱਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਈ ਚੀਂਬੇ ਚਮਿਆਰ ਘੁਮਿਆਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੇਖੀ ਮਾਰੀ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਚਮਿਆਰ ਹੈ। ਸੁਨ ਨਾ ਰੰਗ ਨੇ ਮਨ ਨਹਿ ਬਾਤੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਮਿਆਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਇਹ ਖਾਂਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਕਸਰਤ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ। ਛੋਟੇ ਮੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਲਾ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਲਿਆ, 150 ਡੰਡ ਮਾਰ ਲਏ, 150 ਬੈਠਕਾਂ ਮਾਰ ਲਈਆਂ, 2-4 ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ। ਇਸਕੇ ਸਮਕਿਮ ਹੋਏ ਬਖਿਆਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਅੱਜ ਤਾਈਂ। ਦੇਖਤ ਦੇਹ ਭਲਾਵੈ ਸੋਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਦੇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਡਰ ਜਾਂਦੇ, ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਸਨਮੁਖ ਭਏ ਸਧੀਰ ਨ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਐਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਐਡਾ ਦੇਹ ਦੀ, ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰੇਗਾ, ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਧੋਬੀ ਪਟਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਮਨਾ ਰੰਗ ਨੇ ਜਬ ਹੀ ਕਹਿਓ। ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੱਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਸਤ ਨੇ ਨਿਜ ਨਰ ਦਿਸ਼ ਚਾਹਿਓ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੱਲ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਰੀਜਨ ਚਮਿਆਰ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ।
ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਰਿਓ ਕਾਰਨ ਤਤ ਛਿਨ ਆਵਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੱਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਸਾ ਬਿਲੋਕਸ਼ਾ ਹੋ ਬਿਕਸਾਵਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਉਜਬਕ ਕਹਾ ਸੋ ਕਹਾ ਚਮਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਜਬਕ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਚਮਿਆਰ? ਇਹ ਭਲਾ ਇਸ ਮੱਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੀਸਹ ਅੰਗ ਦਾਬ ਦੇ ਮਾਰ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਊਗਾ, ਜਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਸ ਦੇ ਮਸਲ ਦਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਰਵਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਕੇ ਤੁਮ ਪ੍ਰਾਨ ਗਵਾਵਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ? ਅਦਕ ਬਲੀ ਕੇ ਸੰਗ ਪਿਰਾਵ। ਐਡੇ ਬਲੀ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਮਿਆਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ਼ਨ ਕੇਰੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਤਕ ਦਰੇ ਕੇਤਕ ਹੱਥ ਗਿਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਉਂਝ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਹਰਾਏ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਮਾਰ ਹੀ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਸਨ ਬਿਦਤ ਵਿਸਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਕੌਣ ਅਰਹਿ ਨਰ ਇਸ ਕੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਅੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਬਚ ਕਰੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਬੋਲੇ। ਦੋਨੋਂ ਅਬ ਹਜ਼ਰ ਸਤ ਅਹੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾਣਾ। ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਖੜਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਖੜਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਿਓ ਪਤੀਆਵਨ ਕਰਹੂ। ਆਪਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤਗੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਗੜਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਕਹਾ ਭਰੋਸਾ ਧਰਹੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ। ਸਭਨ ਦੇਖਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰੈ। ਸਭ ਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੇਰਾ ਭਲਵਾਨ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚਮਿਆਰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਕੋ ਉਪਰ ਕੋ ਹੋਵਹਿ ਤਰੈ। ਹਾਂ, ਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਲੇ ਕੌਣ ਹਾਰਦਾ, ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਪਿੱਠ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਢਾਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਢੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਮਿਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੋਏ। ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਈਏ ਕਹਿਬੋ ਸੁਨਬੋ ਕਿਆ ਤਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਗੜਾ, ਉਹ ਤਗੜਾ। ਤਗੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਨਾ ਘੁਲ ਕੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਮੱਲਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਜ਼ਬਕ ਕੋ ਨਿਜ ਹੁਕਮ ਕਰੀਜੈ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੱਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਸ਼ਤੀ ਰਚੈ ਹੇਰ ਅਬਲੀਜੈ। ਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਇਸ ਜਬਹਿ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੀਨ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਛੇੜੀ ਗੱਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਮਸਲ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੋਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੰਡ ਬਜਾਵਨ ਕੀਨ। ਖਾੜਾ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਤਰੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਖਾੜੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੋਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ, ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਕਰੂਪ ਓਜ ਮਹ ਭਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਮਿਲੇ ਪਰਸਪਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਿੜ ਪਏ ਹਨ। ਕੁਸ਼ਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਸ ਮਹਿ ਕਹਿ ਬਹੁਦਾਵ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਦਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਪਿਰਹਿ ਦਿਖਾਵਹਿ ਰਚ ਹੈ ਉਪਾਵ। ਇਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜੋ ਚਮਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਜਬਕ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਅੰਗਨ ਪਰ ਅੰਗਨ ਕੋ ਮਾਰਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਲਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੌਰੀ ਪਾਏ ਪਸਾਰਹਿ। ਤੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ। ਕੁਸ਼ਤੀ ਬਹੁਤ ਕਾਲ ਦਿਖਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਘੁਲਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਲੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਸੀਨਾ ਚੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਫਿਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਲਕਣ ਨਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੋਵੇਂ ਮੱਲ। उन उजबक को दीन गिराई। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਉਸ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਜੋ ਚਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਉਜਬਰ ਨੂੰ, ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ। तरे डार पीसे तिस अंग। ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਗੋਡਾ ਧਰ ਲਿਆ ਧੌਣ ਦੇ, ਚੰਗਾ ਪੀਸਿਆ ਉਸ ਨੂੰ, ਰਗੜਿਆ। ਫਿਰ व्याकुल करे बहुत बल भंग। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੰਨਾ ਰਗੜਿਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਬਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। शाह मल कह तरे गिरावा। ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਮੱਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮੱਲ ਦੇ ਗੋਡੀਆਂ ਲਵਾਤੀਆਂ, ਧੌਣ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਈ, ਪਿੱਠ ਲਾਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। सबन अचंबा कर दिखरावा। ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਚਹਿਰੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਾੜੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਚੰਭਾ, ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਮਾੜੂਏ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। कित च मार कित उजबक एहो। ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਐਡਾ ਬਲੀ, ਕੱਲਾ ਬੱਕਰਾ ਸਾਲਮ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਲੋ ਕਿਲੋ ਮੱਖਣ ਉਹ ਰੋਟੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਕਿਲੋ ਕਿਲੋ 2-2 ਕਿਲੋ ਬਦਾਮ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤਗੜਾ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾੜੂਆ ਜਾਂ ਚਮਿਆਰ, ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਢਾ ਲਿਆ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। दुगन तिगुन बल दीर्घ देहो। ਦੁੱਗਣੇ ਤਿੱਗਣੇ ਬਲ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਲੀ, ਕੱਦ ਕਾਠ 'ਚ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਗਣਾ ਸੀ, ਉਜਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਢਾ ਲਿਆ ਹੈ। कहे शाह अजमत कर डारा। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਢਾ ਲਿਆ ਹੈ। निज अस सेवक दे बल भारा। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰੁਸਤਮ ਹਿੰਦ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਉਹ ਢਾਇਆ ਹੈ। तो उजबक को कहा बसावा। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪਠਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ, ਉਜਬਕ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। नर पराक्रम एह तरह गिरावा। ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਹਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। देश विदेशन के बलवान। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। फिरे आए कर दीने हान। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜਦੇ ਸਨ, ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। इसको जीत न गमने को। ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੋਈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। देखत त्रास उपावत सो। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। तुम तरंग को दास महाना। ਤੁਹਾਡੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਚਮਿਆਰ, ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਬਲੀ ਜਿਹਨੇ ਢਾ ਲਿਆ, ਏਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ। अजमत ते हो बलवाना। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। हेर हेर अचरज उर पावा। ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ। कौन कर है इसके संग दावा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। अजमत महपूर्ण गुर कर है। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਰਾਮਾਤ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। को नह दिखियत इन समसर है। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। तब श्री राम राय चल आए। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮਜਨੂ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਆ ਗਏ। शाह मल सगरे पछताए। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੱਲ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ओज दरबते रंक चमार। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਐਡੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਜੇ ਚਮਿਆਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। तिस कुश्ती हर हम गे हार। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਆ। अपर लोक सब कर है तिकारी। ਸਾਰੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੱਲ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਢਾ ਗਿਆ ਹੈ। क्या तुम होयो इस बारी। ਤੇਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਹਾਰ ਗਿਆ। कर है सुजस सगरे पुरमाही। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ अनेक उपायन कहो अरपाही। ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। शाह पठै फल फूल विसाला। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬੜੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, मेवन की डाली सब काला। ਪਰ ਮੇਵਿਆਂ ਦੀ ਡਾਲੀ
ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸਾਦਰ ਬੋਲ ਪਠਾਵਹੀ। ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਾਦਰ ਬਾਕ ਬਿਸਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਕਵ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇਤ ਧਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਧਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਰਹਿ ਕਾਜ ਸ਼ੁਭ ਰਾਸ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ, ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ, ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ, ਹੇ ਸਮਰਾਥ ਅਗੰਮ ਪੂਰਨ, ਮੋਹਿ ਮਾਇਆ ਤਹਾਰ, ਅੰਧਕੂਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ। ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸ਼ਲੋਕ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ।
ਨਾਮ ਜੀ। ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਵਾਨਾ, ਹਰਿ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਬਖਾਨਾ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਆ, ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝਟੀਆ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟਿਆ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਿਸ ਕਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ, ਸੋਈ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਨੀ। ਤਿਨਹੀ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਸੁਖ ਮੇਰਾ, ਤਉ ਬਿਦ ਨੀਕੀ ਖਟਾਨੀ। ਜਿਸ ਕਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ, ਸੋਈ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਨੀ। ਤਿਨਹੀ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਸੁਖ ਮੇਰਾ, ਤਉ ਬਿਦ ਨੀਕੀ ਖਟਾਨੀ। ਜੀ ਕੀ ਏਕੈ ਹੀ ਪਹਿਮਾਨੀ, ਅਵਰ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ। ਤਿਨ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਜਾਨੀ ਰਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ, ਗੁਰ ਦੀਨੋ ਮੰਤਾਨੀ। ਡਿੱਗੈ ਨਾ ਡੋਲੈ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹਿਓ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ। ਓਏ ਜੋ ਬੀਚ ਹਮ ਤੁਮ ਕਛ ਹੋਤੇ, ਤਿਨ ਕੀ ਬਾਤ ਬੇਲਾਨੀ। ਅਲੰਕਾਰ ਮਿਲ ਥੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਤੇ ਕਨਕ ਬਖਾਨੀ। ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਜੋਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਸ਼ੋਭਾ, ਬਾਜੇ ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚਲ ਕਰ ਬਾਧਿਓ, ਗੁਰ ਕੀਓ ਬੰਧਾਨੀ। ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਜੋਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਸ਼ੋਭਾ, ਬਾਜੇ ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚਲ ਘਰ ਬਾਧਿਓ, ਗੁਰ ਕੀਓ ਬੰਧਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੇ, ਚੌਕੀ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਹੱਲਾ ਗਾ, ਜਮ ਜਾਇ ਕਰ ਭਾਗਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਕਰੇ ਬੰਦਰ ਮਨ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦਾਤਾ ਰਹਾ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਵਿਨਾਸ਼ੀ, ਤਾ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਬਿਰਥੀ ਜਾਸੀ। ਅਨੰਤ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਸਾਜੋ, ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ ਮਿਲਾਨ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤਾਤੀ ਵਾਹ ਨ ਲੱਗੀ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸਰਣਾਈ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ। ਰਾਮ ਕਰ ਦੁਖ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ, ਜਿਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਮੁਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਲ ਮਿਲਾਈ। ਰਹਾਉ ਰਾਖ ਲਿਏ ਤਿਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਵਿਆਧ ਮਿਟਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਭੈ ਸਹਾਈ। ਸ਼ਲੋਕ। ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ, ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ। ਨਾ ਹੋਣਾ ਕੋਣਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਨਿਕਟ ਨ ਜਾਈਏ ਦੂਤ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਨ ਮੈਂ ਚਿਤ ਵਜੇ ਪੰਜ ਉਠ ਨੀਤ। ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਕਾਹੋ ਦੇਹੁ, ਨਾਨਕ ਵੀ ਸੋਹਿਲਾ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੀਪ ਕੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੈ ਕਰ ਕੀਰਤੀ ਆਖੀ ਕਰਤੇ ਕਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਤਿਤ ਕਰ ਗਾਵ ਸੋਹਿਲਾ। ਸਿਮਰਿਓ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਤਮ ਗਾਵ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕੋ ਸੋਹਿਲਾ। ਹਮਾਰੀ ਜੀ ਸਹਿਲ ਸਲਾਹ ਸੁਖ ਹੋਈ ਰਹਾਉ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਜਿਉੜੇ ਸੰਭਾਲੀਆਂ, ਦੇਖੇਗਾ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਤੇਰੇ ਦਾਨੇ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ, ਤਿਸ ਦਾਤੇ ਕਮਲ ਸਮਾਰ। ਸ਼ੰਭੁ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਖ ਪਾਵਤੀ, ਦੇ ਸੱਜਣ ਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਇ ਸਹਿ ਸੁਮੇਲ। ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ ਸਦਣੇ ਨਿਤ ਪਵਨ। ਸੱਦਣ ਹਾਰਾ ਸਿਮਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇ ਆਵਨ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਛੇਵ ਘਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਗੁਰ ਗੁਰ ਕੋਈ ਸੁਨੀਕ ਬਾਬਾ, ਜੈ ਕਰ ਕਰਤੁ ਕੀਰਤ ਹੋਇ। ਸੋ ਕਰ ਰਾਖੁ ਲਾਇ ਤੋਇ ਰਹਾਉ। ਵਿਸੁਐ ਚਸਿਆ ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਰਾ, ਤਿਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਹੁ ਸੂਰਜ ਕੁਰਤ। ਅਨੇਕ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਕੇਤੇ ਵੇਸ। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਾਜਨ ਦੀਪ, ਬਨੇ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਧੂਪ ਮਲਿਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰਾ ਕਰੇ, ਸਗਲ ਬੰਦਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਪਵਖੰਡ, ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਅਨਹਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਭਜਨ ਭੇੜੀ ਰਹਾਉ। ਸਹਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨਨ ਮਨ ਹੈ ਤੋਹਿ ਕਉ।
सहस मूरत नना एक तो ही सहस पद विमल नानेक पद गंध बिन सहस तव गंध चलत मोही सब मैं जोत जोत है सोई तिसदे चानण सब मैं चानण होय गोर साखी जोत प्रगट हों जोत सुभाष स्वार्थी होय हर चरण कमल मकरंद लोक मनोंदन मोहि प्यासा कृपा जल दे नाल सारे को हो जाते तेरे नाय वासा गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम करो नगर बहु भरिया मिल साधु खंडर खंडर पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हरले मंडल मंडाहे कर साध हुंजली पन वड्डा हंडौत पन वड्डा हिराव साकत हर साधन जाने निरंतर होमे कंडाहे ज्यों ज्यों चल है चुब्बे दुख पावे जम काल सहस्र डाहे हर जन हर नाम समाणे दुख जन्म मरण भव खंडाहे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर वासो खंड ब्रह्मंडाए हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे राख राखण वड्डा है जन नानक नाम उदार टेक हर नामी सुख मंडाए रागाड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बिनती सुन मेरी मीता संठन की लीला यहाँ फार चलो हर सहेला औद कटा दिन से रहना रे मन कर विकास वारे भाव ये संसार विकार संशय में तरे ब्रह्म ज्ञानी जिस है जगाए पियावे एह रस कथ कथा तुम जानी जाको ऐसे बिहाज हर कर बसेरा निज घर महल पाव सुख सहजी बार ना है को फेरा अंतरजामी पुरख दाते शरदा मन की पूरे नानक दास है सुख मांगे मोको कर संतन की धूरे अंतरजामी पुरख बिदाते शरदा मन की पूरे नानक दास यह सुख मांगे मुख कर संतन की धूरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की ਕਉ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੂੰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਵਾਰ ਹੋਏ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ चाहिए लेने वाले बदलने ओके